morning to all of you. A very good morning to our respected principal sir, respected teachers, guardians and my lovely students. Children, today is a very special day. Today is the prestigious occasion of Rabindra Jayanti. It is the birthday of the great legend Rabindranath Tagore. Rabindranath Tagore was a great poet, novelist, writer and also an artist. Rabindranath Tagore was born on 7th May 1861 in Jorashako, which is in Kolkata. His father's name was Debendranath Tagore, who was the leader of the Brahmo Samaj. From his very early childhood, Rabindranath Tagore was a nature lover. He believed that nature is the real God. And बचपन से रविंद्रनाथ टैगोर अपने बचपन में कभी भी स्कूल नहीं गए. उन्हें लगता था प्रकृति या नेचर ही उनका सबसे बड़ा शिक्षक या गुरु है या टीचर है, जिसे हम लोग टीचर भी बोलते हैं. रविंद्रनाथ टैगोर was the first Indian who got the Nobel Prize. Not only the first Indian but also the first non-European who received the Nobel Prize in Literature. Rabindranath Tagore is the composer of our national anthem Jana Gana Mana, which we sing with a lot of pride and honor. Not only Jana Gana Mana उन्होंने कंपोज किया था, but also the national anthem of Bangladesh, जो है अमर सोनार बांग्ला, that is also composed by Rabindranath Tagore. And Rabindranath Tagore received an honor from the Britisher for his writing Gitanjali, but as a protest for Jallianwala Bagh, he rejected that honor, क्योंकि वो बहुत बड़े देशभक्त थे, देश प्रेमी थे, उन्हें अपने देश से बहुत प्यार था, इसीलिए उन्होंने जलियनवाला बाग का रिजेक्शन करते हुए उन्होंने इसके अगेंस्ट अपना ऑनर को भी ठुकरा दिया था. रविंद्रनाथ टैगोर एक बहुत बड़े प्रेरणा थे हम सब के लिए. ही इज द इंस्पिरेशन फॉर ऑल द यंग माइंड्स एंड ही इज एन आइकॉनिक पर्सन. ही इज अ रोल मॉडल फॉर ऑल ऑफ अस. रविंद्रनाथ टैगोर कितने ब्यूटीफुल क्रिएशंस के लिए उनका जो योगदान है आर्ट, कल्चर और लिटरेचर का, इसके लिए महात्मा गांधी ने उन्हें गुरुदेव उपाधि दिया था. ही रिसीव्ड द गुरुदेव टाइटल फ्रॉम महात्मा गांधी, हु इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ द नेशन. एंड रविंद्रनाथ टैगोर का बहुत सारा कॉम्पोजिशंस है, बहुत सारा ब्यूटीफुल राइटिंग्स है, क्रिएशंस है. उसमें से मैं आज 2 लाइन्स गाना चाहती हूँ टू पे माई ट्रिब्यूट टू रविंद्रनाथ टैगोर. আমি কবিগুরুকে আমাদের রবি ঠাকুরকে প্রণাম জানাই এবং তার লেখা গহনা কুসুম থেকে 2টি লাইন গেয়ে তাকে শ্রদ্ধা অর্পণ করতে চাই. গহনা কুসুম কুঞ্জ মাঝে মৃদুল মধুর বংশী বাজ বিসরি ত্রাস লোক লাগি সজনিয়া आलो गहन कुसुम कुंज माझे पिनह चारु नील बास हृदय प्रणय कुसुम राश पिनह चारु नील बास हृदय प्रणय कुसुम Marjana Korben. Today on this special occasion, our prestigious school, St. Xavier's Public School, due to the COVID pandemic situation, has tried to arrange the Rabindra Jayanti occasion virtually. So children, I am very happy that all of you are participating in this virtual occasion, and a very big thank you to our principal sir for this unique idea of virtual celebration of Rabindra Jayanti. Let us all pay our tribute to the great legend Kavi Guru Rabindranath Tagore.
A very happy Rabindra Jayanti to all of you. Please keep supporting us and loving us. Thank you. নমস্কার, সুপ্রভাত। আমি মিলি বিশ্বাস ম্যাম, ক্লাস টিচার অফ নার্সারি। আমার ছোট ছোট নার্সারি খুদের শিশুদের ও তার পিতামাতাদের আজ বাংলার সাহিত্যের বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে সকলকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আজ আমি তোমাদের এই মহান কবি সম্পর্কে কিছু উপস্থাপন করব, তোমরা মনোযোগ সহকারে শুনবে। ওকে, শুরু করি। সবার আগে এসো আমরা কবিকে আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই। বাংলা সাহিত্যে একটা উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক হলেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কাব্য, নাটক, ছোট গল্প, উপন্যাস তথা বাংলা সাহিত্যের প্রতিটি শাখায় তিনি বিচরণ করেছেন। বাংলার 1268 বঙ্গাব্দের 25শে বৈশাখ কলকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং মাতা সারদা দেবী। বিদ্যালয়ের যে প্রচিত শিক্ষা কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একদম ভালো লাগতো না, তাই তার শিক্ষা ব্যবস্থা বাড়িতেই চালু ছিল। বাইরের জগৎ, প্রকৃতির যে দৃশ্য তাকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করত। এই কারণেই তিনি সেই প্রকৃতি নিয়ে অনেক কবিতা, নাটক, উপন্যাস লিখেছিলেন। তার বিখ্যাত উপন্যাস ঘরে বাইরে, চোখের বালি সকলের কাছে খুব জনপ্রিয়। 1913 খ্রিস্টাব্দে গীতাঞ্জলি কাব্যগ্রন্থের জন্য কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়। আর বোলপুরের কাছে শান্তিনিকেতনের বিশ্বভারতী যে বিশ্ববিদ্যালয়, সেটা তারই প্রতিষ্ঠিত, যেখানে দেশ বিদেশের বহু ছাত্রছাত্রীরা পড়াশোনা করতে আসে। তিনি ছোটদের জন্য বহু কবিতা, নাটক, বিশেষ করে তোমরা তো সবাই জানো অমল ও দরিয়ালা, তার খুবই বিখ্যাত নাটক তিনি রচনা করেছিলেন। আর যে তোমরা জাতীয় সঙ্গীতটি স্কুলে এসে গাও, জনগণ মন অধি, সেই জাতীয় সঙ্গীতটিও কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনা। এই মহান কবি 1348 খ্রিস্টাব্দের 22শে শ্রাবণ আমাদের সকলকে ছেড়ে পরলোকগমন করেন। এবার আমি তোমাদের একটি বাংলা কবিতা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা বলে শুরু করছি। ঝিনেদার জমিদার। কবিতার নাম কি? ঝিনেদার জমিদার। লিখেছেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ঝিনেদার জমিদার কালাচাঁদ রায়রা সে বছর পুষেছিল এক পাল পায়রা। বড়বাবু খাটিয়াতে বসে বসে পান খায়, পায়রা গুলো আঙিনা জুড়ে খুঁটে খুঁটে ধান খায়। হাঁসগুলো জলে চলে আঁকা বাঁকা রকমে, পায়রা জমায় সভা বক বক বকমে। ভালো লেগেছে? তাহলে সবাইকে আমার শুভেচ্ছা জানিয়ে, আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়ে আজকে আমি আমার এখানেই শেষ করলাম। নমস্কার। শুভ রবীন্দ্র জয়ন্তী। রবীন্দ্র জয়ন্তী উপলক্ষে আমি দুই এক কথা বলবো। আজ 25শে বৈশাখ, দিনটি বড়ই আনন্দের, বড়ই মধুর। 25শে বৈশাখে প্রকৃতি সেজে ওঠে নতুন রূপে। এই দিনটি আমাদের মনে প্রাণে প্রাণোচ্ছল, সতেজ ও প্রাণবন্ত এক বার্তা বয়ে আনে। সেই বার্তা মানব মন্দিরে প্রবেশ করে সুখ দুঃখের অবসান ঘটিয়ে নতুন এক ছন্দ বয়ে আনে। ছন্দের টানে মনের অন্দরমহলে
কে যেন উঁকি মেরে ডাকে। তিনি আর কেউ নন, তিনি আমাদের কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রাণের ঠাকুর, মনের ঠাকুর। তুমি রবি ঠাকুর, তুমি নক্ষত্র, তোমার কিরণে প্রজ্বলিত হয় দিকে দিকে মানুষের অসংখ্য হৃদয়। তোমার স্তব্ধ কণ্ঠ মৃত্যুর ওপার থেকে আজও বয়ে আনে জীবনের জয়গান। আমরা অবাক হয়ে শুনি। আমাদের বুকে দোলা দিয়ে যায় আজও তোমার সেই প্রেমময়ী কণ্ঠ। তোমার পায়ের চিহ্ন মুছে গেছে রাঙামাটির পথে, তবু পদধ্বনি তোমার ধুলায় ধুলায় উদাত্ত আহ্বান জানায় পথিকেরে। তোমার সোনার তরী এক যুগ হতে অন্য যুগে নিয়ে চলে অশেষ সম্ভার। প্রতিদিন প্রতিনিয়তই তোমার সাথে চলাফেরা মেলামেশা। প্রতিদিনই 25শে বৈশাখ, প্রতিদিনই রবীন্দ্র জয়ন্তী। আমাদের কথা বলার ভাষায় তুমি, আমাদের পরীক্ষার খাতায় তুমি, আমাদের প্রেমের চিঠিতে তুমি, আমাদের গভীর আনন্দ গোপন ব্যথার গানে তুমি। আমাদের সভ্যতাকে দানবের হাত থেকে ছিনিয়ে নেওয়ার সংগ্রামেও তুমি। তুমি দীপ্ত, তুমি প্রজ্বলিত, তুমি শক্তি, তুমি আমাদের প্রাণ। তুমি কবিগুরু, লহ প্রণাম। এখন আমি একটি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথেরই রচিত কবিতা পাঠ করব। কবিতাটির নাম অপমানিত। হে মোর দুর্ভাগা দেশ, যাদের করেছ অপমান, অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান। মানুষের অধিকারে বঞ্চিত করেছ যারে, সম্মুখে দাঁড়ায় রেখে তবু কোলে দাও না স্থান। অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান। মানুষের পরশেরে প্রতিদিনে ঠেকাইয়া দূরে, ঘৃণা করিয়াছ তুমি মানুষের প্রাণের ঠাকুরে। বিধাতার রুদ্র রোষে দুর্ভিক্ষের দ্বারে বসে, ভাগ করে খেতে হবে সকলের সাথে অন্ন পান। অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান। তোমার আসন হতে যেথায় তাদের দিলে ঠেলে, সেথায় শক্তির তব নির্বাসন দিলে অবহেলে। চরণে দলিত হয়ে ধুলা এসে যায় বয়ে, সেই নিম্নে নেমে এসো, নহিলে নাহিরে পরিত্রাণ। অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান। যারে তুমি নিচে ফেলেও সে তোমারে বাঁধিবে যে নিচে, পশ্চাতে রেখেছ যারে সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে। অজ্ঞানের অন্ধকারে আড়ালে ঢাকিছ যারে, তোমার মঙ্গল ঢাকি গড়িছে সে ঘোর ব্যবধান। অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান। শতেক শতাব্দী ধরে নামে শিরে অসম্মান ভার, মানুষের নারায়ণে তবুও করোনা নমস্কার। তবু নত করি আখি, দেখিবারে পাও নাকি, নেমেছে ধুলায়ের তলে হীনপতিতের ভগবান। অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান। দেখিতে পাও না তুমি মৃত্যুদূত দাঁড়ায়েছে যারে, অভিশাপ আঁকি দিল তোমার জাতির অহংকারে। সবারে না যদি ডাকো এখনো সরিয়া থাকো, আপনারে বেঁধে রাখো চৌদিকে জড়ায়ে অভিমান। মৃত্যু মাঝে হবে তবে চিতাভস্যে সবার সমান। কবিগুরু, লহ প্রণাম। নমস্কার। রবীন্দ্র জয়ন্তী উপলক্ষে আজকে আমি একটি কবিতা পাঠ করে শোনাব। কবিতার নাম নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ। আজি এ প্রভাতে রবির কর, কেমনে পশিল পানের পর, কেমনে পশিল গুহার আঁধারে প্রভাত পাখির গান। না জানি কেন রে এতদিন পরে জাগিয়া উঠিল প্রাণ, ওরে জাগিয়া উঠেছে প্রাণ, ওরে উথুলি উঠেছে বাড়ি, ওরে প্রাণের বাসনা প্রাণের আবেগ রুধিয়া রাখিতে নারী। থর থর করি কাঁপিছে ভূধর, শিলা রাশি রাশি পড়িছে খসে, ফুলিয়া ফুলিয়া ফেনিল সলিল, গরজে উঠেছে দারুণ রসে। হেথায় হোথায় পাগলের প্রায়
ঘুরিয়া ঘুরিয়া মাতিয়া বেড়ায়, বাহিরিতে চায়, দেখিতে না পায় কোথায় কারার দ্বার। কেন রে বিধাতা পাষাণ হেন, চারিদিকে তার বাঁধন কেন? ভাঙরে হৃদয় ভাঙরে বাঁধন, সাধ্রে আজিকে প্রাণের সাধন। লহরীর পরে লহরী তলিয়া, আঘাতের পরে আঘাত কর। মাতিয়া যখন উঠেছে পরাণ, কিসের আধার কিসের পাষাণ? উথলি যখন উঠেছে বাসনা, জগতে তখন কিসের ডর? আমি ঢালিব করুণা ধারা, আমি ভাঙিব পাষাণ কারা। আমি জগত প্লাবিয়া বেড়াবো গাহিয়া, আকুল পাগল পাড়া। কেশ এলাইয়া ফুল কুড়াইয়া, রামধনু আঁকা পাখা উড়াইয়া, রবির কিরণে হাসি ছড়াইয়া, দিবরে পরাণ ঢালি। শিখর হইতে শিখরে ছুটিব, ভূধর হইতে ভূধরে লুটিব, হেসে খলো খলো গে কলো কলো, তালে 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 দিব তালি। এত কথা আছে, এত গান আছে, এত প্রাণ আছে মোর, এত সুখ আছে, এত স্বাদ আছে, প্রাণ হয়ে আছে ভোর। কি জানি কি হলো আজি, জাগিয়া উঠিল প্রাণ, দূর হতে শুনি যেন মহাসাগরের গান। ওরে চারিদিকে মোর কি কারাগার ঘোর, ভাং 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 কারা আঘাতে আঘাত কর। ওরে আজ কি গান গেয়েছে পাখি, এসেছে রবির কর। নমস্কার। Namaskar. Today we are together digitally to perform. So, on account of Rabindra Jayanti, we will perform something. So, all over the world are down now due to the deadly virus COVID-19. So, through this poem, you will get some positivity. The poem's name is Where the Mind is Without Fear. Where the mind is without fear and the head is held high, where the knowledge is free, where the world has not been broken up into the fragments by the narrow domestic walls, where the words come out from the depth of truths, where tireless starving stretches its arms towards perfection, where the clear system of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit, where the mind is laid forward thee into ever widening thought and action, into that heaven of freedom. My Father, let my country awake, let my country awake, let my country awake. Good afternoon, all the students. Today I am going to say something about Rabindranath Tagore because today is the birth anniversary of Rabindranath Tagore. Rabindranath Tagore was born in 1861 at Jorasapo in Kolkata. He began writing poems from his very childhood. In 1913, Tagore got the most prestigious Nobel Prize for his wonderful contribution in the field of literature. Rabindranath Tagore became the first Indian ever, the first Asian to get his great award. He also founded Vishwabharati University at Shantiniketan in 1902. He had endless love for his country and countrymen. Tagore rejected knighthood in protest against the Jallianwala Bagh massacre in 1919. He died on 1941 on 7th August. Rabindranath is no more with us, but his ideas and ideals will continue to inspire and encourage the whole humanity in the days to come. Thank you. মাকাল কলমে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কণ্ঠে মহুয়া চৌধুরী। গৌর বর্ণ নধর দেহ, নাম শ্রীযুক্ত রাখাল। জন্ম তাহার হয়েছিল
সেই যে বছর আকাল। গুরুমশাই বলেন তারে, বুদ্ধি যে নাই একেবারে, দ্বিতীয় ভাগ করতে সারা 6 মাস ধরে নাকাল। রেগে মেগে বলেন, বাঁদর, নাম দিনু তোর মাকাল। নামটা শুনে ভাবলে প্রথম বাঁকিয়ে যুগল ভুরু, তারপর সে বাড়ি এসে নৃত্য করলে শুরু। হঠাৎ ছেলের মাতন দেখি সবাই তাকে শুধায়, এ কি? সকলকে সে জানিয়ে দিল, নাম দিয়েছেন গুরু। নতুন নামের উৎসাহে তার বক্ষ দুরু দুরু। কোলের পরে বসিয়ে দাদা বললে কানে কানে, গুরু মশাই গাল দিয়েছেন, বুঝিস নে তার মানে?